कर दिया गया, अपितु सैन्य तानाशाह जनरल याया खान ने मिलिट्री कानून लगाते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अपने निर्धारित स्थान पर स्थापित कर रहे हैं। साइड आ जाओ आप सर, प्लीज थोड़ा सर गौर से थोड़ा सा प्लीज चलने दो थोड़ा प्लीज। थोड़ा पीछे हो जाए। पहले सबसे पहले बारे बताइए जी। पहले मैं सबको आपको बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पटियाला में ही बॉर्न हूँ और पटियाला में ही पढ़ा हूँ और पटियाला से ही आर्मी में गया था 63 में, और मेरे कमीशन हुआ था रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के अंदर। उसके बाद सिक्किम में नौकरी किया और कई जगह किया। कमिंग टू अभी जो 1971 वार की बात है, मैं हेलीकॉप्टर फ़्लाइट में था, 10 यूरोपी फ़्लाइट, और 10 यूरोपी फ़्लाइट हम बांग्लादेश के अंदर ऑपरेशन कर रहे थे 2 कोर के साथ। हमारा टास्क था इंडिया से जाना, खुलना, कुश्तिया खुलना को कैप्चर करना, जैसोर खुलना और कुश्तिया, और दूसरी तरफ था जीवन नगर, उठाली, बरसाना और फरीदपुर। मेरे को जो गैलेंट्री अवार्ड मिला है वो दरसाना के कैप्चर के लिए मिला है। मुझे टास्क दिया गया था कि पाकिस्तानियों के उस इलाके के अंदर बहुत सख्त डिफेंसेस हैं और काफ़ी टैंक्स हैं। दिसंबर का महीना था, विजिबिलिटी कम थी, मैंने अपना हेलीकॉप्टर नीचे लाया। पाकिस्तानियों ने 3 या 4 MMG का फायर मेरे हेलीकॉप्टर पे किया और आलमोस्ट 300 गोलियां मेरे हेलीकॉप्टर के अंदर लगी। भगवान की कृपा थी कि कोई फ्यूल टैंक में नहीं लगा या हमारे के अंदर कोई गोली नहीं लगी, बाकी हेलीकॉप्टर काफ़ी छन्नी छन्नी हो गया था। पर फिर भी घबराए नहीं, जो था दुश्मन के 4 टैंक को बिल्कुल बर्बाद किया। जब वो 4 टैंक बर्बाद हो गए, आग लग गई, तो जो पाकिस्तानियों में खलबली मच गई और छोड़ के भाग गए, और हमारी 9 डोगरा बटालियन ने उस एरिया को कैप्चर कर लिया।
जब हमने वो कैप्चर कर लिया तो उसके बाद ऐसी खलबली मची कि पाकिस्तानी पीछे भागते ही गए। और इस मिशन के लिए मुझे सेना मेडल गैलेंट्री वहाँ पे मिला। और इसके अलावा बाद में मैं 1986 में सियाचिन ग्लेशियर में 35 हेलीकॉप्टर थे मेरे पास और 70 पायलट थे। वहाँ पे भी पाकिस्तानियों को बहुत हराया। आपने सुना होगा सोनम पोस्ट वगैरह, जहाँ पे बाना सिंह को परमवीर चक्र मिला, उसी बैटल के अंदर मैंने भी हिस्सा लिया। मैं कमांडिंग ऑफिसर था सियाचिन ग्लेशियर में एविएशन स्क्वाड्रन का। मैंने ये टास्क करते हुए एयरफोर्स के साथ MiG-21 में भी फ्लाइंग किया है और अंदर जाके दुश्मन के इलाके के अंदर जाके टारगेट्स को देख के फिर आके अपना हेलीकॉप्टर ले जाके आर्मी की आर्टिलरी की तोपों के साथ दुश्मन के गन एरियाज, उनके एमिनिशन डंप और उनके इन्फेंट्री बटालियन की जो पोजीशन थी उनको बर्बाद किया। और 1971 का तो ऑपरेशन इतना अच्छा था हमारे लिए कि लोकल पब्लिक जो पॉपुलेशन थी बांग्लादेश के अंदर, उन्होंने भी हमारे साथ बहुत सहयोग दिया। उसी की वजह से फिर हम लोग जो थे ढाका तक जा पहुँचे, जो आपने फिल्म में देखा है अभी ढाका का। और मैं इस लड़ाई के बाद अभी 3 साल पहले बांग्लादेश गवर्नमेंट के इनविटेशन पे ढाका भी जाके आया हूँ। जहाँ जहाँ में हमने लड़ाई लड़ी थी, बांग्लादेश गवर्नमेंट हमें वहाँ हर एक जगह वहाँ पे लेके गए। ठीक। और मैं ये जनरल साहब का यहाँ रावत डिवीज़न का, पूरा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, आपका मीडिया का, सबका थैंक्स करता हूँ। आप जैसे काम करते हैं अच्छा ऐसे करते रहें, गोदी मीडिया ना बने, बिल्कुल सही मीडिया बने, सही बात बताएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आप किस नज़र से दे रहे? काफ़ी दिन हो गए कड़कड़ाती ठंड में, कई किसान शहीद भी हो गए हैं जी, लेकिन मोदी सरकार जो उनकी बात है वो नहीं मान रही है जी। देखिए, जो लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, पीसफुल प्रदर्शन, ऐसा हमने कभी नहीं देखा जी। वो अपना हक मांग रहे हैं, गवर्नमेंट को कंसिडर करना चाहिए, उनको दे देना चाहिए, इतना डिले नहीं करना चाहिए। ये देश के लिए अच्छा नहीं है, इतना ही मैं बोलूँगा। किसी के भी लिए अच्छा नहीं, हमारे लिए भी अच्छा नहीं, किसी और के लिए भी अच्छा नहीं। क्योंकि अन्नदाता है किसान, कई किसान हमारे शहीद हो गए हैं जी। अन्नदाता है, हम वो उन्हीं के बेटे जो फौज में हैं हमारे जैसे, हम भी किसान के बेटे हैं जी जी, हम भी किसान के बेटे हैं। जो वो कर रहे हैं उनको उनका हक मिलना चाहिए, जो भी उसमें बनता है वो उनको देना चाहिए और बातचीत करके देना चाहिए। कई परिवारों समेत अपने बच्चों समेत वहाँ पे घूमे। ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਾਗੜੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਉਸ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ 10 ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ। 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਰਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ 4 ਸਿੱਖ ਬਟਾਲੀਅਨ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਮਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ और 5 ਮਹੀਨੇ ਪੈ ਕੱਟੀ ਸੀ। 1971 ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੀ ਲੜਾਈ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ और 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਕਾਪੁਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ और ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਟਰੁੱਪਸ ਆ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਭਜਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿੱਤਾ। ਬੈਟਲ ਆਫ ਚੋਗਾਚਾ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਰਿੰਡਾ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਗਰੀਪੁਰ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਸੀਆਮਨੀ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਜਸੂਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਕੰਪਨੀ ਕਮਾਂਡਰ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਲਾਸਟ ਡੇ ਇੱਕ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ 16 ਨੂੰ, 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਆਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਪਲਿੰਟਰ ਮੇਰੇ ਫੋਰਹੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਚੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਸਪਲਿੰਟਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਫੋਰਹੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੂੰ 27 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਜੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਅਫਸਰ ਹਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ, ਜੀ 10 ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ 4 ਸਿੱਖ ਬਟਾਲੀਅਨ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਹਰ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ 1962 ਹੋਵੇ, ਕੀ 1965 ਹੋਵੇ, ਕੀ 1971 ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਹਿੱਸਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਜੋ 46 ਦੇ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਆਫਸਰ ਸੀ 1971 ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸੈਨਾ ਮੈਡਲ MBC, ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ 46 ਬਟਾਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਟਰੂਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਟਰੂਪਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿਣਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੇਵਰੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਨੇ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀ 71 ਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਲੜਾਈ ਹਾਰੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਬਟਾਲੀਅਨਸ ਕਰਕੇ ਹਾਰੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ 3 ਡਿਫੈਂਸ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ, 4 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਬਟਾਲੀਅਨ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਅਫਸਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, 2 JCO ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, 1 JCO ਅਤੇ 18 ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, 35 ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਟਰੂਪਸ ਕੰਪਨੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1965 ਔਰ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪਲਟਨ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਛੱਡ ਦੋ, ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਆਫਸਰ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਫੜਾਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਵਿਨਰ ਹੈ। ਅਵਾਰਡ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੜਾਈਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੜਦਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰਤਾ। ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ ਹੈਗਾ, ਦੱਸਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਰ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਧਰਨੇ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਪੂਰਾ 100% ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਆਪ ਫਾਰਮਰ ਹਾਂ, ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਮੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿੰਡ। ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਮੈਂ 80 ਸਾਲ ਦੀ, ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, there is no doubt about ਕਈ it, ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੀ। ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, there is no doubt about it। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈਂ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਡਾਨੀ ਔਰ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਡਾਨੀ ਔਰ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਮਗਰ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਲੱਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ।